ओम साईराम समस्त को मोर प्रणाम। मो बाबा कृपारू समस्ते भलरे रुहतु। साई कृपारू समस्ते भलरे रुहतु। समस्तंकर सबू दुख दूर हो जाऊ। मु आज पढ़ा जाऊँगी चतुर्थ अध्याय साई सचेतर चतुर्थ अध्याय। जदि मोर किसी भूल थाए बाबा मते आपण क्षमा करदेवे। साई सचेतर द्वारा बाबा समस्तंकर मनस्कामना पूरण हो। बास एतिकी ही इच्छा और कामना। भगवत गीतार भगवान श्रीकृष्ण कहते जे जेतेबेले धर्मर ग्लानि हुए अधर्म बुद्धि पाए सेतेबेले मो अवतार धारण करे धर्म संस्थापना दुष्ट मानकर विनाश तथा साधुजन मानकर परित्राण निमते मु जुग जुगरे धरावतरण करे। साधु और सन्थ माने भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप सेमाने उपयुक्त समय प्रकट हो निजर कार्यप्रणाली द्वारा सेमानक अवतार उद्देश्य पूर्ण करती। अर्थात जेबे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य माने सेमानकर कर्तव्य प्रति विमुखता प्रकाश करती, जेबे शूद्र माने उच्च जातिर लोकंक अधिकार अपहरण कर नियंती, तेबे धर्मचर्या मानकर अनादर तथा निंदा करा जाए। जेबे धर्म नाम कुकार्य मान हुए, जेबे भिन्न भिन्न धर्मावलंबी माने परस्पर मध्य कलहरे लिप्त रुहंती, जेबे ब्राह्मण माने संध्या देवा आदि कार्य परित्याग करती, कर्मठ पुरुष माने धार्मिक कार्य अरुचि प्रदर्शन करती, जेबे योगी पुरुष माने धान्यादि कर्म परित्याग करती एवं जेबे साधारण जनता मनरे एपरी धारणा जात हुए जे धन संतान एवं स्त्री ही सर्वस्व तथा एहीपरि भावरे सत्य मार्गरू ओहरी लोके जेबे अधपतन दिगरे अग्रसर हुअन्ति, हेतेबेले संत माने धरावतरण करी निजर उपदेश एवं आचरण द्वारा धर्मर संस्थापना करती। सेमाने समुद्र रे बतीघर सदृश आम्भर उचित मार्गदर्शन करती तथा सत् मार्ग चलिबा पई प्रेरणा देइथांती। एही मार्गरे अनेक सन्थ यथा निवृत्तिनाथ ज्ञानदेव मुक्ताबाई नामदेई गोरा गोणाई एकनाथ तुकाराम नरहरि नरसिबाई सजन कसाई सांबतामाली एवं रामदास प्रभृति बहु सन्थ सत्मार्ग प्रदर्शन करने निमंते भिन्न भिन्न समय प्रकट होइछन्ति। ए समस्तंक अंते शिरडी साई बाबा अवतार ग्रहण करी ए धराधाम को आसीछन्ति। अहमदनगर जिलार गोदावरी नदी तट हेउची सौभाग्य प्रदायिनी सेही पुण्यभूमि जार तटदेश बहु सन्त जन्मलाभ करिसेंति एवं अनेक एठारे आश्रय नैचंती। एही बड़ी संत मानक मध्यरे श्री ज्ञानेश्वर महाराज प्रमुख थिले। शिरडी अहमदनगर जिलार कोपरगाँव तालुकार अवस्थित। गोदावरी नदी अतिक्रम करिबा परे शिरडी को सीधा रास्ता जाइछि। 8 माइल रास्ता जिबा चलिबा परे आपण जेतेबेले निमगाँव पहुँचे सेठारु शिरडी दृष्टिगोचर हेब। कृष्णा नदी तटरे अवस्थित अन्यान्य तीर्थस्थान गाणगापुर नरसिंहबाड़ी और उदुम्बर भली शिरडी महान प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र मान्यता अर्जन करिछि। पंढरपुर निकटस्थ मंगला बेढ़ा को जो भाव में दामोजी समर्थ रामदेश सज्जनगुड़ी को एवं दत्तावतार श्री नरसिंह सरस्वती बाड़ी को प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र परिणत कले, सेहीपरि श्री साईनाथ महाराज शिरडी अवतीर्ण होई एहाकू पवित्र धाम परिणत करिसंति। श्री साई बाबा सानिध्य लाभ करने द्वारा शिरडीर महत्व वृद्धि पाइला। एबे आमे तांकर चरित्र अवलोचना करिबा। से ही भवसागर जहाको अतिक्रम करिबा अत्यंत कठिनता उपरे विजय प्राप्ति करथिले। शांति तांकर महान आभूषण थिला तथा से ज्ञानर मूर्तिमंत प्रतीक थिले। वैष्णव भक्त माने सर्वदा तांकर कृपाछाया लाभ करथिले। दानिक मध्य से राजा कर्णक समतुल्य दानी थिले। समस्त सार मध्य से सारांश थिले। सांसारिक विषय प्रति तांकर अरुचि थिला। सर्वदा आत्मस्वरूप निमग्न रहिबा तांको जीवनर मुख्य ध्येय थिला। अनित्य वस्तुर आकर्षण तांको स्पर्श करुनथिला। तांकर हृदय सूर्यकांति सम उज्ज्वल थिला। तांकर श्रीमुखरु सर्वदा अमृत वर्षा हेउथिला। धनी और गरीब उभय तांको पई समान थिले।
ମାନ ଅପମାନ ନେଇ ତାଙ୍କ ମନରେ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ସେ ନିର୍ଭୟ ଚିତ୍ତରେ ସମ୍ଭାଷଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରକାର ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଥିଲେ, ନର୍ତ୍ତକୀମାନଙ୍କର ଅଭିନୟ ତଥା ନୃତ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଗଜଲ ଓ କବାଲି ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏତେ ସବୁ କରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମାଧି ତିଳେ ମାତ୍ର ଭଙ୍ଗ ହେଉନଥିଲା। ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ନାମ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଓଠରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସାରା ସଂସାର ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ନିଦ୍ରା ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ଶୋଇଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଗ୍ରତ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ସମାନ ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ନା କେହି ନିଶ୍ଚିତ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଆଦି ଅନ୍ତ ପାଉଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଓ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣାଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦରବାରରେ ଶୋଭା ନିଆରା ଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବୟାନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ଶାନ୍ତି ତିଳେ ମାତ୍ର ବ୍ୟାହତ ହେଉନଥିଲା। ସେ ସର୍ବଦା ମସଜିଦର ପ୍ରାଚୀରକୁ ଆଉଜି ବସି ରହୁଥିଲେ ତଥା ପ୍ରାତଃ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଲେଣ୍ଡି ଓ ଚବାଡ଼ିକୁ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମସ୍ଥ ରହୁଥିଲେ। ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଧକଙ୍କ ସମାନ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ବିନମ୍ର, ଦୟାଳୁ ତଥା ଅଭିମାନ ରହିତ ଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ମହାନ ଅବତାର ଶ୍ରୀ ଶିରିଡ଼ି ସାଇବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଶିରିଡ଼ି ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତାହାର ମହତ ଅସାଧାରଣ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁପରି ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ, ଆଳନ୍ଦୀ, ଏକନାଥ, ପୈଠଣର ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି କଲେ, ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିରିଡ଼ି ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଶିରିଡ଼ିର ଫୁଲ, ପତ୍ର, ଗୋଡ଼ି, ମାଟି ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ସାଇଙ୍କ ଚରଣମୂତ ଚୁମ୍ବନ କରିବା ତଥା ତାଙ୍କର ଚରଣକୁ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିରିଡ଼ି ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଣ୍ଡରପୁର। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ, ଦ୍ୱାରକା, ବନରାଶି, ମହାକାଳେଶ୍ୱର ତଥା ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ମହାବଳେଶ୍ୱରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ସାଇଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହିଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଦମନ୍ତ୍ର ସଦୃଶ ଥିଲା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କ ଆସକ୍ତି ନାଶ ହେବା ସହ ଆତ୍ମଦର୍ଶନର ପଥ ସୁଗମ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଦର୍ଶନ ଯୋଗ ସାଧନ ତୁଲ୍ୟ ସାଧନ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ପାଦ ସେବନ ତ୍ରିବେଣୀ ସ୍ନାନ ସହିତ ସମାନ ଥିଲା ଏବଂ ଚରଣାମୃତ ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ମନୋକାମନାରୁ ତୃପ୍ତି ମିଳୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଇଁ ବେଦ ସଦୃଶ ଥିଲା। ପ୍ରସାଦ ଓ ଉଦିଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ହେଉଥିଲା। ସେ ହିଁ ଆମର ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଆମର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲେ। ସେ ଛନ୍ଦ କପଟରୁ ତ ଦୂରରେ ଥିଲେ ତଥା କେବେ ନିରାଶ ବା ହତାଶ ହେଉନଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମସ୍ଥ, ଚିତ୍ତମୋହନ ତଥା ଆନନ୍ଦର ମଙ୍ଗଳମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଶିରିଡ଼ି ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପଞ୍ଜାବ, କଲିକତା, ଉତ୍ତର ଭାରତ, ଗୁଜରାଟ, ଢାକା ଏବଂ କୋଙ୍କଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ଶ୍ରୀ ସାଇଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ବିଜୁଳି ବେଗରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଆସି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ଉଠାଇଲେ। କେବଳ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ କିମ୍ବା ଅଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟର ହୋଇଯାଉ, ତାହାର ମନକୁ ପରମ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଥିଲା। ତାକୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେପରିକି ପଣ୍ଡରପୁରରୁ ବିଠୋଲ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଉଥିଲା। ଏହା କୌଣସି ଅତିଶୟୋକ୍ତି ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଏପରି ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 95 ବର୍ଷର ବୟୋବୃଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଗୋଲବାବା 8 ମାସ ପଣ୍ଡରପୁର ତଥା 4 ମାସ ଗଙ୍ଗା ତଟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଜିନିଷପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଗଧକୁ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ପଣ୍ଡରପୁର ଯାଉଥିଲେ। ଫେରି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଶିରିଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ପ୍ରେମ ଥିଲା। ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଆଡ଼କୁ ଏକଲୟରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ କି, ଇଏ ତ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡରୀନାଥ, ଶ୍ରୀ ବିଠୋଲଙ୍କ ଅବତାର ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଅଲାରନାଥ, ଦୀନଦୟାଳ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦୀନଙ୍କର ନାଥ। ଗୌଲୀବାବା ଶ୍ରୀ ବିଠୋଲଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ଥର ପଣ୍ଡରୀ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବା ହିଁ ପଣ୍ଡରୀନାଥ। ଭଗବତ୍ ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଭଜନରେ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅଭିରୁଚି ଥିଲା। ସେ ସର୍ବଦା ଆଲେ ମାଲିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ ସପ୍ତାହ କରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ନାମ ସପ୍ତାହ କୁହାଯାଏ। ଥରେ ସେ ଦାସଗୁଣୁଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଦାସଗୁଣୁ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ କି, ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତୁ କି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ବିଠୋଲ ଭଗବାନ ଯେପରି ପ୍ରକଟ ହେବେ। ବାବା ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ କରି କହିଲେ କି, ବିଠୋଲ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହେବେ, ତେବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୀବ୍ର ଉତ୍ସୁକତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠାକୁରନାଥର ଢଙ୍କପୁରୀ, ବିଠୋଲର ପଣ୍ଡରପୁର, ରୁଣଛୋଡ଼ର ଦ୍ୱାରିକା ତ ଏହି ସ୍ଥାନ ଅଟେ।
ଦୂରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ବିଠୋଲ କ'ଣ କେଉଁଠୁ ବାହାରୁ ଆସିବେ? ସେଠାରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ସ୍ରୋତ ଉଜୁଳି ଉଠିବ, ବିଠୋଲ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହେବେ। ସପ୍ତାହ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରନ୍ତ ବିଠୋଲ ଭଗବାନ ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। କାକା ସାହେବ ଦୀକ୍ଷିତ ସବୁଦିନ ପରି ସ୍ନାନ ସାରି ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିଠୋଲ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ମସଜିଦ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ବାବା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ବିଠୋଲ ଆସିଥିଲେ କି? ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲ? ସେ ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ, ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଭିଡ଼ି ଧର। ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ହେଲେ ସେ ଖସି ପଳାଇବେ। ଏହା ସକାଳର ଘଟଣା ଥିଲେ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଦର୍ଶନପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ସେହିଦିନ ଜଣେ ଫଟୋ ବିକାଳି ବିଠୋବାଙ୍କର 20-25ଟି ଚିତ୍ର ନେଇ ଆଙ୍କିବାକୁ ଆସିଲା। ଏହି ଚିତ୍ର ଠିକ୍ ସେହିପରି ଥିଲା ଯେଉଁ ରୂପରେ କାକା ସାହେବ ଦୀକ୍ଷିତ ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥାରେ ବିଠୋବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଚିତ୍ର ଦେଖି ବାବାଙ୍କର କଥା ସ୍ମରଣ କରି କାକା ସାହେବଙ୍କୁ ବଡ଼ ବିସ୍ମୟ ଲାଗିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର କିଣି ନେଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଥାନରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମମତାଜ ଶ୍ରୀ ବିବି ଦେବ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣାମୂଳକ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଏକ କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଶିରିଡ଼ି ପଣ୍ଢରପୁରର ପରିଧିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦକ୍ଷିଣରେ ପଣ୍ଢରପୁର ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର, ତେଣୁ ଶିରିଡ଼ି ହିଁ ଦ୍ୱାରକା ଅଟେ। ଐତିହାସିକ କେ ନାରାୟଣ ଆୟାର ତାଙ୍କର ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ଥାୟୀ ଇତିହାସ ଶୀର୍ଷକ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରୁ ଦ୍ୱାରକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରୁ ଉଦ୍ଧାର କହିଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ବନାମି ବର୍ଗାଣାଂ ଯତ୍ର ଦ୍ୱାରାଣି ସର୍ବତଃ ଅତଦ୍ୱାରାବତୀ ତୁକ୍ତା ବିଦତି ସ୍ତୋତୋ ବାଦାଭିଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଚାରିବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷ ନିମନ୍ତେ ସୁଗମ ଅଟେ, ଦାର୍ଶନିକମାନେ ତାହାକୁ ଦ୍ୱାରକା ନାମରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିଲେ। ଶିରିଡ଼ିର ବାବାଙ୍କ ମସଜିଦ୍ କେବଳ ଚାରିବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଦଳିତ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଭାଗୋଜୀ ସିନ୍ଧଙ୍କ ପରି ପତିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏଣୁ ଶିରିଡ଼ିକୁ ଦ୍ୱାରିକା ଆଖ୍ୟା ଦେବା ସର୍ବଦା ଯଥାର୍ଥ। ଶ୍ରୀ ବିଠୋଲ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜାରେ ବାବାଙ୍କ କିପରି ରୁଚି ଥିଲା, ତାହା ଭଗବନ୍ତରାଓ କ୍ଷୀରସାଗରଙ୍କ କଥାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ଭଗବନ୍ତରାଓଙ୍କ ପିତା ବିଠୋବାଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ପଣ୍ଢରପୁର ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ବିଠୋବାଙ୍କ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭଗବନ୍ତରାଓ ପୂଜା, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଦି ସମସ୍ତ କର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଯେବେ ଭଗବନ୍ତରାଓ ଶିରିଡ଼ି ଆସିଲେ, ବାବା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ କହିଲେ, ଏହାର ପିତା ମୋର ପରମ ମିତ୍ର ଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏଠାକୁ ଡକାଇଛି। ଇଏ କେବେ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିନାହିଁ ଆଉ ମୋତେ ତ ବିଠୋବାଙ୍କୁ ଉପାସରେ ରଖିଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜାରୀତି ନିୟୋଜିତ କରିବି। ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଯମୁନା ନଦୀର ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରୟାଗ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ। ଏଠାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଏହି କାରଣରୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଅଲଭ୍ୟ ବୁଡ଼ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଥରେ ଦାସଗୁଣୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବୁଡ଼ ପକାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ମନ ଭିତରେ ଏହି କଥା ରଖି ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ନିମନ୍ତେ ଗଲେ। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବାବା ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ମନ କଥା ଜାଣିନେଇ କହିଲେ, ଏତେ ଦୂର ବୃଥାରେ ଯାତ୍ରା କରିବା କି ଆବଶ୍ୟକ? ତୁମର ପ୍ରୟାଗ ତ ଏହିଠାରେ ଅଛି, ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଦାସଗୁଣୁ ବାବାଙ୍କ ଚରଣ ଉପରେ ମଥା ରଖି ଯେମିତି ପ୍ରଣିପାତ କରିଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ଚରଣଯୁଗଳରୁ ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନାର ଦୁଇ ଧାର ସ୍ରୋତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ଚମତ୍କାର ଦେଖି ଦାସଗୁଣୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତିର ବନ୍ଧ ଉଛୁଳି ଉଠିଲା। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁଧାର ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୁଖରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ସାଇଙ୍କ ବନ୍ଦନା ଝଙ୍କୃତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ମାତା ପିତା, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନଥିଲା। ଏହି ବିଷୟରେ ବହୁତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଗଲା। ବାବାଙ୍କୁ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ପଚରାଉଚରା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ବା କିଛି ସୂତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ସର୍ବଦା ଅନଭିଜ୍ଞ। ନାମଦେବ ଓ କବୀରଦାସ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଶାମୁକାରେ ମୁକ୍ତା ପରି ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ କୋମଳ ଶିଶୁ ରୂପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଥିଲା ବିସ୍ମୟ ରୂପକ। ନାମଦେବଙ୍କୁ ଭୀମରଥୀ ନଦୀ ତଟରେ ଗୋନାଇ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ କବୀରକୁ ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ ତଟରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲେ ତମାଲ। ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଥିଲା। ଏହି ଶିରିଡ଼ିର ନିମ୍ବବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତରୁଣାବସ୍ଥାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସଦୃଶ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଲୌକିକ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ସେ ମାୟାକୁ ଭେଦ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ତାଙ୍କର ଚରଣରେ ବନ୍ଦନା କରୁଥିଲା। ଶିରିଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଏକ ବୃଦ୍ଧ ନାରୀ ନାନା ଚୌକିଦାରଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ଏକ ତରୁଣ, ସୁସ୍ଥ, ଫୂର୍ତ୍ତିବାନ ତଥା ଅତି ରୂପବନ୍ତ ବାଳକ ସର୍ବପ୍ରଥମ ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ସମାଧିବସ୍ଥାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଥିଲେ। ଶୀତ କି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ତିଳେ ମାତ୍ର ଖ୍ୟାତି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ
ଏହି ପ୍ରକାର କଠିନ ତପସ୍ୟା କରିବା ଦେଖି ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଦିନେ ସେ କାହାକୁ ଭେଟୁନଥିଲେ। ରାତିରେ ନିର୍ଭୀକ ହୋଇ ଏକାନ୍ତରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ବିସ୍ମୟଭୂତ ହୋଇ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ଯୁବକ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରୂପରେଖ ତଥା ଗଠନ ଏପରି ଅନୁପମ ଥିଲା ଯେ ଥରେ ଦେଖିବା ଲୋକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ସେ ସର୍ବଦା ନିମ୍ବବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସୁଥିଲେ ଓ କାହାର ଦ୍ୱାର ମୁହଁକୁ ଯାଉନଥିଲେ। ଯଦିଓ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଯୁବକ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ମହାତ୍ମା ସଦୃଶ। ବରଗ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରତିମା ଥିଲେ। ଥରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ଖଣ୍ଡାବତ ଦେବତା ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ନିଜ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ, ହେ ଦେବ, ଏହି ତେଜସ୍ୱୀ ବାଳକର ପିତାମାତା କିଏ ଏବଂ ସେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କୃପା କରି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଖଣ୍ଡେପ ଗୋଟିଏ କୋଦାଳ ମଗାଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଖନନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଖୋଳାଗଲା, ଗୋଟିଏ ପଥର ତଳେ ଏହି ଇଟା ଦେଖାଗଲା। ପଥରକୁ କାଢ଼ିବା ପରେ ଏକ ଦ୍ୱାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା, ଯେଉଁଠାରେ 4ଟି ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା। ସେଠାରୁ ଦୁଆରର ମାର୍ଗ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ଲମ୍ବିଥିଲା। ଗୋମୁଖ ଆକୃତିର ମୁଖ୍ୟ, କାଠଫୁଟା ଫୁଲହାର ଇତ୍ୟାଦି ସେଠାରେ ଦେଖାଗଲା। ଖଣ୍ଡେପ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ଏହି ଯୁବକ 12 ବର୍ଷ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେହି ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେସବୁକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ ଏହା ମୋର ଗୁରୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳ ହୋଇଥିବାରୁ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଏହାପରେ ଭକ୍ତ କବାଟ ଓ ଦ୍ୱାରଦେଶକୁ ପୂର୍ବପରି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ଯେଉଁପରି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଓ ଉଦୁମ୍ବର ବୃକ୍ଷକୁ ପବିତ୍ର ମନେ କରାଯାଏ, ସେହିପରି ବାବା ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷକୁ ପବିତ୍ର ମନେକରି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ମହେଶପତି ଓ ଶିରଡିର ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବାବାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ସମାଧି ମନେକରି ଏଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ନିମ୍ବବୃକ୍ଷ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ହରିବିନାୟକ ଷାଠେ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୟ କଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଯାହାର ନାମ ଷାଠେୱାଡ଼ା ରଖାଗଲା। ବାବା ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ୱାଡ଼ା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ବଦା ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା। ନିମ୍ବବୃକ୍ଷ ତଳେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଏବଂ ପାହାଚ ତିଆରି କରାଗଲା। ପାହାଚ ତଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଏକ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଉତ୍ତରମୁଖୀ ହୋଇ ବସନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଠାରେ ଧୂପ ଦେବ, ସର୍ବଦା ସୁଖଲାଭ କରିବ। ଏହି ୱାଡ଼ା ବହୁ ପୁରାତନ ତଥା ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଜୀର୍ଣ୍ଣୋଦ୍ଧାର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା। ସାଇବାବା ସଂସ୍ଥାନ ଏବେ ତାହା କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏକ ନୂତନ ୱାଡ଼ା ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ଯାହା ଦୀକ୍ଷିତ ୱାଡ଼ା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହି ୱାଡ଼ାର ନିର୍ମିତ କାକା ସାହେବ ଦୀକ୍ଷିତ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଇନଜ୍ଞ ଥିଲେ। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଅନେକ ଥର ଚିକିତ୍ସା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ନାନାସାହେବ ଚନ୍ଦ୍ରକର ତାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। 1909 ମସିହାରେ ସେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ତାଙ୍କର ଖଞ୍ଜ ଗୋଡ଼ର କ୍ଷତ ବଦଳରେ ମନର କ୍ଷତକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ନିବେଦନ କଲେ। ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ସୁଖପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସେ ଶିରଡିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସ୍ଥିର କଲେ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକ ୱାଡ଼ା ନିର୍ମାଣ କଲେ। 1/12/1910 ତାରିଖରେ ଏହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଲା। ସେହି ଦିନ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଦାଦାସାହେବ କରପେନ୍ଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା। ଚୌବାଡ଼ିରେ ରାତ୍ରି ଦରବାରର ଅବସରରେ ଆରତିର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ୱାଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1911ରେ ରାମନବମୀ ତିଥିରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା। ଏହାପରେ ଆଉ ଏକ ୱାଡ଼ା ନାଗପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୀ ବୁଟି ସାହେବ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଏହାର ନିର୍ମାଣରେ ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେଲା, ତେବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେଲା, କାରଣ ବାବାଙ୍କ ଶରୀର ଏବେ ସେହିଠାରେ ସ୍ଥିର ବିଶ୍ରାନ୍ତି ଲାଭ କରୁଛି ଏବଂ ସମାଧି ମନ୍ଦିର ନାମରେ ତାହା ଜଗତ ବିଖ୍ୟାତ କରିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ବଗିଚା ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବାବା ସ୍ୱୟଂ ଗଛ ଲଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ପାଣି ଦେଇ ତାହାର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କୋଠାଘର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ସେଠାରେ ତିନୋଟି ବିଶାଳ ୱାଡ଼ା ନିର୍ମିତ ହୋଇଗଲା। ଏ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଷାଠେୱାଡ଼ା ବହୁ ଦରକାରରେ ଆସୁଥିଲା। ବଗିଚା କଥା ବାମନ ତାତ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାରୁ ସ୍ୱୟଂ ବଗିଚାର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା, ଶିରିଡ଼ିରେ ବାବାଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅନୁପସ୍ଥିତି ତଥା ଚାନ୍ଦ ପାଟିଲଙ୍କ ବରଯାତ୍ରୀ ପୁନଃ ଶିରିଡ଼ି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ଦେବଦାସୀ ଜାନକୀ ଦାସ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଗିରିଙ୍କ ସଂଗତି, ମୋହିନୀଦିନ ତମ୍ବଲିଙ୍କ ସହ କୁସ୍ତି, ମସଜିଦର ନିବାସ ଓ ଡେଙ୍ଗେଲେ ଓ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଆଦି ଘଟଣାବଳୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇନାଥପଣମ୍ ଶୁଭମ୍ ଭବତୁ। ସାଇବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ବାବା, ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ବାବା। କରଚରଣ କୃତଂ ବା କାଣିଜଂ କର୍ମଜଂ ଶ୍ରବଣନୟନଜ ମାନସଂ ବା ପରଧଂ ବିଦିତମ ବିଦିତ ସର୍ବମତେ କ୍ଷମା ଜୟ ଜୟ କର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭୁ ସ୍ଥାନତ ମହାରାଜ।